इस वास्ते मेरे नाल खलोते ने कि सुरजीत सिंह ऐसा जिथे खलोता था, जे आज तू 30-32 साल जिथे खलोता सी अज भी उत्थे खलोता है। लेकिन मैं वीर अजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कराँगा। उन्होंने मेरी कंपेन खुद कर छड़ी है। उन्होंने उस भाषण को मेरी ये लग रहा सी कि वो फतेह सिंह के अगेंस्ट चल के मेरी फेवर कर रहे हैं। कि रात को मैनू टेलीफोन आए अपने कई सज्जनों के मित्रों के कि वीर जी आप जी के बारे बहुत कुछ गलत बोलिया गया है, तुसी क्यों नहीं जवाब देंगे। तो मैनू ये नहीं सी समझ आ रही कि मेरी कुर्बानी देने नाल पंथ किवें इकट्ठा होएगा। पर एक मन में है कि कोई जिंदगी मैनू खरीद ना लगे। कई बार सोचीदा जिस तरह कहते ना बड़े संसार भी देखते हैं कि कोई अज इत्थे खड़ा है, कोई दूजी जगह खड़ा है, कोई तीजी जगह खड़ा है। और कई कहते हैं मेरे से दोगलियां गल्लां करते हैं। गल दोगली नहीं होंदी, गल असलीयत होती है। मैं जी तुहाडे तो पहले जो कुछ होएगा सुरजीत सिंह अगे खड़ा है, कोई डरन वाली गल नहीं। गुरु ते भरोसा रखो। ये 2-4 दिन के होंगे ने वाल होंगे ने जिसले 27 तरीक खत्म हो जाएगी। उन्होंने आप तुहाडे आके तुहाडे कोल महसूस करना कि असीं तुहानूं गलत बोले ना। तुसी कुछ इंडिविजुअल तुहाडी कुछ वैल्यू है ना मेरी वैल्यू है। संगत काम देना है, संगत नूं गुरु नाल जोड़ो, गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़ो। और जिसले आज 4 तरीक को महंत साहब ने सिंबल कैंप के अनाउंस किया कि गुरु ग्रंथ साहब की ताबे बैठ के डेरे का कोई कैंडीडेट नहीं होगा। कितने पता चल रहा है मेरे फलानी जगह तो मेरे फोन आते जी तुहाडे बंदे आए सन जी, तुहाडी कंपेन कर रहे, मैनू पता ही नहीं। दड़प तो फोन आया जी तुहाडे बंदे नवें शहर तो आए सन जी, मैनू पता ही नहीं। कई थावां ते इंग्लैंड तो फोन आए सी जी तुहाडे बंदे ने साडे लई तुहाडे लई किया, मैनू पता ही नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का मेरा मनदीप कौर निੱਘਾ स्वागत करती हैं। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां दे विच खड़े उम्मीदवारों तक पूरी कोशिश है कि हर एक उम्मीदवार के विचार तुहाडे तक पहुँचाइए। इस समय हलका गाडीगढ़ वो हलका इस समय जिन्हों कह सकते हैं कि हर एक दी निगाह पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन गाडीगढ़ होया पिया। एक ये भी कह सकते हैं कि गाडीगढ़ च आके पता लग जूगा कि जम्मू दे विच डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां हो रही ने। तो जेकर मैं पंजाबी दे विच कहां तो इन्हां चोणां दे उत्ते सिर धड़दी लगी पई है। विचार पहुँचाण जा रहे हैं हलका गाडीगढ़ तो उम्मीदवार सरदार सुरजीत सिंह जी होना दे तुहाडे तक। सब तो पहला तो मैं उन्हां दा एक बाणी चैनल दे उत्ते बहुत बहुत स्वागत करदी हां जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी आपां जाणदे हां समा बहुत थोड़ा तुहाडे कोले हुण क्योंकि रह गया विच ते लगातार आपां वेख रहे हैं सारे ही तुहाडे जिहड़े संगत है तुहाडे नाल जिहड़ी जुड़ी हुई है नौजवान वो अपने कामां दे विच रुझे हुए ने ते बड़ा कीमती समा तुसीं सानूं दिता है। वीर जी सब तो पहला तो मेरा यही सवाल तुहानूं रहेगा कि तुसीं किवें वेखदे हो, क्योंकि अगर तुसीं चुन के सेवादार आउंदे हो संगत दे वल्लों तो सेवादार सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैंबर या सकत्तर या किसी होर अहुदे ते ही नहीं होना चाहिए। पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या गुरमत सिक्खी सिद्धांतां तो जाणू है कि वो किसी दूसरे नूं बड़ा वधिया तरीके दे नाल दस सके, साडी सिख कौम दे लिए एक सेंध बन सके। तुसीं किवें वेखदे हो साडे सिੱਖੀ सिद्धांत सानूं की कहिंदे ने? राम जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं तुहाडी इकबाणी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ जो कि आप अपनी टीम के नाल डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिहड़ी चोण 27 जून सोमवार को हो रही है जी, और अज जो डोर टू डोर कंपेन का जी वो भी खत्म हो गई है जी। असल में देखा जाए जे सेवा भाव लैके असी गुरु घर चाहिए तो मन को एक तसल्ली मिलती है कि गुरु घर भी जाके सेवा करके जो साड़ी सिੱਖੀ सिद्धांत ने, क्योंकि सिੱਖੀ सिद्धांत तो असी कई अलग अलग अपने ढंग नाल वरत रहे हैं।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਲਾਗੇ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਜਬਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਨੇਊ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਨੇਊ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਬਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਲਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਚੜ ਉਚਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਪਰਸਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪੇਨ ਖੁਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ 32 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਘੱਟ ਆਵਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕੂੜ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਮੀਲ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਤਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਮੈਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਚੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਥ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਰਮਨ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨ ਚਾਹੀਦਾ 150-200 ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕਈ ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਬੜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪੰਥ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵੇ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵੇ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਵੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਮਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ,
ਲੇਕਿਨ ਡੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜੇ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲੇ, ਝੂਠੇ ਮੇਰੇ 13 ਸਾਲ 13 ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਫਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਫਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਦੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ 99.9% ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਉਂ ਲਓ ਪਰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਉਂ ਲਓ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਇਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਉਇਆ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਬੁਲਾਏ, ਜੋ ਥੋੜੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸਕੂਲਾਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੀਸ ਕੌਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 7 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਾ ਲਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੈਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀ 2003 ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਚਨ ਕਰੇ ਸੋ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ। तो कच्चा जे कच्चों को वास्ते गुरबाणी कहती नानक कचड़ियां सू तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्के। कच्चों को बचन लिए असी मालक अगे अरदास करते हैं और ये सोच रहे हैं कि जोड़ा समा सानू प्राप्त होया ये साड़ी वीर जी इलैक्शन है। पर मैं महसूस करदा साडे मित्रों ने इस इलैक्शन नू जंग बनाया होया।
और खास करके जिस तरह तुसां कहा कि गाड़ीगढ़ की एक सीट है, इस सीट वास्ते एक सारे दी नज़र ने और बिल्कुल ये फैक्ट है। मैं मुद्दे लैके चलिया, साडा जड़ा घोषणा पत्र है 13 नकाती में प्रोग्राम अपने बनाए ने। मूल नाशे कैलेंडर है, गरीब दा मूँह गुरु दी गोलक दा कैलेंडर है, बच्चों लिए पढ़ाई का कैलेंडर उहदे च पॉइंट है, साढ़े ग्रंथी राग की प्रचार करने जो दुरदृश्य है उहदे लिए मेरे एक मन विच है, उन्हां दी तड़प है। जे गुरु महाराज ने चाहा तो एक ऐसा उन्हां लिए एक पैकेज तैयार करांगे, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होना। पर यह महसूस होंदा कि जो इलैक्शन नूं जंग बना के मुद्दे मेरे वीरों को मुद्दा कुछ नहीं है। तुसीं किते भी उन्हां दी स्पीच सुनोगे वो ये नहीं दसणगे असीं क्यों खड़े होए हैं, साडा खड़े होने का निशाना की है। उन्हां दा शुरू होने तो लैके अंत तक निशाना सुरजीत सिंह डिफेमिंग किवें करना है, सुरजीत सिंह नूं अगर पहले उस तरह नहीं बैठा इस तरह किवें डिफेम करना है। और तुसीं मन्नोगे बड़े बड़े जिन्हां नूं असीं कह सकते हैं कौम की वागडोर, जिन्होंने असीं कहते कौम की वागडोर दी है, जो उन्होंने अपना रोल करना चाहिए वो कर नहीं रहे। और जिसलिए आज 4 तरीक को महंत साहब ने सिंबल कैंप के अनाउंस किया कि गुरु ग्रंथ साहब जी ताबे बैठ के डेरे का कोई कैंडीडेट नहीं होगा, सारे अपने तौर पर लड़नगे, जेडे जितने सारे डेरे दे सारे सिखां, सब गुरु नानक दे सिखां, गुरु ग्रंथ साहब के सारे उपासक। पर उस तो बाद असां जितना भी 1-2 गुरु घर जाके किया, शलाघा की, उन्होंने धन्यवाद किया कि उन्होंने जिहड़े कदम चुकिया बहुत अच्छा चुकिया जी। पर अपने आप को अगे लियाउण वास्ते जिहड़े लोग उन्होंने दा मिसयूज़ करते हैं, डेरे नूं इस्तेमाल करते हैं। महंत साहब अगर आना नहीं भी चाहते, जबरदस्ती उन्होंने लिया के बिठाते हैं कि तुसीं बैठो ताकि संगतां नूं पता चल जाए कि महंत साहब इन्हां दे नाल ने। जिस चीज़ के असीं खिलाफ हाँ, असीं कहते महंत साहब इत्थे सारे सिख बराबर ने। जे गुरु गोबिंद सिंह ने सिख नूं एक सानूं दिता है, फिर ये नहीं हो सकता कि ये डेरे का सिख है, ये किसी होर दा सिख है। और सानू हमेशा डेरे का विरोधी समझा जाता है, जदों कि 1991 में डेरे वालों जो मते पास किए गए सन समाज सुधार दे, 1 दिसंबर 1991 गुरुद्वारा टाली साहब छठी पातशाह विखे जिथे महंत साहब ने अंत अरदास की सी, उस स्टेज ते दास एज ए जनरल सैकटरी स्टेट की सेवा निभाई सी। उन्हां मतियां में जिहड़े फैसले किए गए सन वो फैसलियां ते दास अज भी खड़ा। स्टैंडिंग लंगर नहीं छकना, मृतक दे प्रोग्राम दशहरे ते लंगर नहीं खाना। अज तक भैन जी मैं 31 साल होने लगे जे उन्होंने फैसले ते अटल हाँ। लेकिन जेडे डेरे के हामी बन के स्टेजां ते बोल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, मैं कहांगा संगत देख रही है और मैनू कहने की जरूरत नहीं है। और सब तो बड़ी खुशकिस्मती मेरी है कि जो मेरा परिवार है, मेरे मिसिस ने, मेरे बच्चे ने पूरा मेरा साथ ब्रदर जितने भी साथ दे रहे हैं, कदे महसूस नहीं करते कि रात को 1 बजे आवांगा 12 बजे आवांगा लंगर छकना है, कोई महसूस करनगे सानू डिस्टर्ब कर रहे, कदे भी नहीं। बिल्कुल जिद्दां तुसीं वेख सकदे हो, तुसीं ये तो हुई ना परिवार की गल। लेकिन जदों ही मैं अंदर एंटर किया तो कि बाहर ज़्यादातर नौजवान, बहुत सारे नौजवान ने जिहड़े तुहाडे लई कैंपेन कर रहे हैं, तुहाडे नाल जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस समय ना नौजवान बहुत सतर्क हो चुके हैं, नौजवान बहुत चीज़ों को वेख चुके हैं। किते ना किते असीं नौजवानों ना कई कारणों करके तोड़ बैठे सी, दूर हो गई सी नौजवान, क्योंकि वो साडे तो वक्री सोच लैके चल रहे हैं। लेकिन नौजवानों नाल जोड़ना ये बहुत औखा। किवें देखदे हो कि नौजवानों की सोच के बराबर सोचना या नौजवानों आपदी सोच के बराबर लैके आउणा? देखो भैन जी, इस वे जो नौजवान है बहुत पढ़े लिखे है, मीडिया का युग है, सोशल मीडिया चल रहा है, उन्होंने कोई गुमराह नहीं कर सकता जी। कोई किसी का वास्ता दे के, कोई जो होर डरा धमका के कोई गुमराह नहीं कर सकता। और वो इस वास्ते चलते हैं कि जितने भी नौजवान, मैं तुहानूं कहूँगा 99.9% अमृतधारी चल रहे हैं मेरे नाल, कोई नशे पत्तियों तो कोहा मिल दूर ने और अपनी भावना लैके चल रहे हैं, किसी मुफाद वास्ते नहीं कि सुरजीत सिंह को मुफाद मिलना है। अपने तौर पर किते पता चल रहा है मेरे फलानी जगह तो मैंने फोन आते जी तुहाडे बंदे आए सन जी, तुहाडी कंपेन कर रहे, मैंने पता ही नहीं है। दड़ब तो फोन आया जी तुहाडे बंदे नवें शहर तो आए सन जी, मैंने पता ही नहीं है। कई थावां ते भी इंग्लैंड तो फोन आया सी जी तुहाडे बंदे ने साडे लिए तुहाडे लिए किया, मैंने पता ही नहीं है। कारण कि कोई सुरजीत सिंह की कोई अहमियत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं है, नथिंग, ना सरमाया है ना कुछ इतनी बड़ी साड़ी कोई पिछे कई ऐसी बड़ी बैकग्राउंड है, पर केवल इस वास्ते मेरे नाल खलोते हैं कि सुरजीत सिंह ऐसे जिथे खलोता था, जे आज तू 30-32 साल जिथे खलोता सी अज भी उत्थे खलोता है। और अंत तक मैं गुरु अगे ही अरदास करांगा कि लास्ट श्वासन तक मैं
ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਾ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਡੋਰੀ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਏ ਰਹਿ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਧੜੇ ਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਧੜੇ ਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤੜਪ ਹੈ ਜੀ। ਤੜਪ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਟੋ ਤਾੜ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਲਿੱਤਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਟੋ ਤਾੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੇਵ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ 2 ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਦੂਜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ को ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਟੇਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੋਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤਨ ਧੋਤਾ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋ। ਜੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਨ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਲਵਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੰਦਰ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਖਲੋਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੜਪ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਬਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਅਸਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਸਮ ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ FIR ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ FIR ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪਿਛੋਕੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਪਿਛੋਕੜ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੰਗਤ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਜੇ ਕੋਹਾਂ ਮਿਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤੜਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਰੋਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਕਾਮਤੈਨ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪੁਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਲੇ 27 ਤਰੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੋਂ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝੋ, ਨਾ ਕਿ ਜੰਗ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਅੰਤ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੜਪ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਜਿਤਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਇਆ ਸਾਂ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬੜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚੀ, ਮਾਲ ਖਾਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੇ जब जित गया सा 11 तो 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। तो ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ, 144 ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਵਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। तो ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੜਪ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਮਨ ਬਣਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਨਿਕਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੋਟ ਪਾਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੁਣਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ,
ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 13 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। रंग